नमस्कार, ओम शांति। सतगुरु करता पुरख ते तुहाडा स्वागत है। मित्रों, अज भी तुहाडे वर्गों असीं लेके आए हैं सवाल ते उत्तर देने वास्ते। साडे इस प्रोग्राम च बैठे हैं साडे भ्राता निर्वेर भाई जी तुहाडे सवाल दा उत्तर देने वास्ते। आइए उन्हां दा स्वागत करदे हां। भ्राता जी, तुहाडा इस कार्यक्रम च बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी भाजी। तुहाडे पंजाबी च कहांगा धन्यवाद जी, तुहाडे प्रोग्राम देख के मैनू पिछले हफ्ते एक दो कॉलां आए तो सब तो पहले एक छोटा बच्चा है, वो काफ़ी छोटा है, वो बोलदा कि मैं बार बार जब भी मम्मी ते मुरली सुनदा, वो है कपूरथला ते पंजाब कपूरथला ते उन्होंने मुरली सुनी वे मम्मी कोल जांदा वो कहदा कि बाबा मुरली च सच सच बोलदा। ये सच की हुंदा? सच किनू बोलदे? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪਾ ਲਈਏ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ? बच्चा छोटा ही लेकिन बुद्धि बड़ी तिखी है। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा ही और सच्चाई दे बारे च गुरबाणी च भी वर्णन आया ही। खाना भी सच, जी, पहनना भी सच, बोलना भी सच, देखना भी सच। तो सच दी बड़ी महिमा हैगी है। ते सच बोलन च बाबा कहंदा ही सच बोलणगे हो ते तुसी नचदे रहणगे हो, खुशी च रहणगे हो। अगर तुसी कोई गल नूं छुपाउणगे हो, फिर एक गल नूं छुपाउण वास्ते 10 गल्लां होर, जिस तरह कहंदे एक झूठ बोलणगे हो तो ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਨ ਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, बच्चे कुछ भी होए सदा सच बोलना, और दूसरा सब दी इज्जत करना, सब नूं जी हाँ जी कह करके जवाब देना, कदी हो हा इस तरह नहीं। क्योंकि जेड़े बच्चे सभ्य घरां दे हुंदे आ, अच्छे घरां तो हुंदे आ, ते उन्हां दे अंदर जीवन जीण दी कई गल्लां अच्छाई दियां हुंदियां ही। और उन्हां चों सब ते अच्छी गल है, जो बच्चे सदा सच बोलदे आ वो सदा खुश रहिंदे आ। और अगर तुसी कदी जो भी डर दे कारण या अपनी कोई कमज़ोरी दे कारण सच नहीं बोलिया, झूठ बोल देता, तो फिर तुहाडा मन खाएगा। अंदर ही अंदर जदों मन खांदा ही तो वो चेहरे ते आ जांदा ही। तुहाडी जिहड़ी सुभाविक मुस्कान है चेहरे दी, अखां दी, लिप्स दी, जिहड़ा मन बड़ा एक लाइट हुंदा ही, वो नहीं रहेगी फिर। इस करके एक बार अपने आप दे नाल थोड़ा गलबात करी दी है कि मैं बाबा दा या अपने माता पिता दा सुशील बच्चा ही, श्रेष्ठ बच्चा ही, इस करके मैं ते सदा सच बोलना ही। लोग ते दुनिया च कहंदे आ बई जान जाए पर वचन ना जाए, पर वचन भी सच्चा होए, सच बोलणगे हो तो तुहानू हमेशा सब प्यार करनगे, दिलों प्यार करनगे और
शिव बाबा ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲਾਡਲੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਬ ਕਰਦਾ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦ ਮੁਰਲੀ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂ? ਅਗਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ, ब्रह्मा दी संतान, ब्रह्मा बाप। पहले सोचो तो सही है कौन? ब्रह्मा बाप सारे विश्व दी जिन्ने भी जीव आत्मा है गया उन्होंने सब दा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ब्रह्मा बाबा। और तुहाडा ओह ब्रह्मा बाबा पिता है, तो बहुत वड्डी गल है। तो ब्रह्मा बाप दे जरिए शिव बाबा ने जो जो किया ही ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜੋ परम धाम निवास करने वाले परम पिता परमात्मा शिव, वो ब्रह्मा तन चा करके मुरली सुनाते है। मुरली का मतलब है ज्ञान की गहराई च सानू ले जाते हैं। बहुत ज्ञान की गहराइयां की गल हैगी है, ज्ञान की भी है, सहज राज योग की भी है, दैवी गुणों की धारणा की भी है। और बहुत एक एक बाबा कहता मैं एक एक गल जी सुनाना ही वो लखां रुपए की गल हैगी है। जदों कोई बहुत अच्छी गल करता तो कहते लो जी इन्होंने तो लाख रुपए की गल की है। तो तुसी दसो जदों परमात्मा पिता तुहाडे नाल गल करन, जिन्हों तुसी मुरली कह रहे हो, वो तुहाडे च और बाप दादा च डायलॉग है एक किस्म का। बाबा सानू ईश्वरी ज्ञान दियाँ इस मनुष्य सृष्टि दे बारे च, इहदे आद मध्य अंत दे बारे च इतनी अच्छियां अच्छियां गल्लां सुणाउंदे ने। और फिर इहदे नाल इहो जी शिक्षा दिंदे है कि असी मनुष्य तो देवता बन जाइए, दैवी गुण साडे जीवन च आ जाण। दूसरी गल है कि मुरली ईश्वरी जीवन च कहो या ब्राह्मण जीवन च कहो, आत्मा का ज्ञान का भोजन है। हुण तुसी अगर एक दिन भी भोजन मिस करनगे हो तो तुहानू अच्छा नहीं लगेगा। तुहाडी लगन इहो जी चाहिदी है कि मुरली ते होर कुछ भी हो जाए, मुरली वास्ते टाइम ज़रूर कढ़ना ही। और अगर तुसी सेंटर ते रोज़ नहीं जा सकते तो अजकल तो बड़े अच्छे अच्छे साधन हैगे। मुरली तुहानू लिखत च भी मिल सकती है। अजकल तो उहदे च की कहंदे टीवी ते भी आउंदी है और यूट्यूब तो भी लोग ले लेंदे ने। मतलब कहण दा ही कि जदों तुहानू कोई चीज़ की वैल्यू होएगी तुहाडे दिल च, तां ही तुसी उहदे वास्ते इतना अग्रसर रहणगे। और मैं देखिया ही, मैं तो अपना अनुभव मेरे सामने रहिंदा ही, ब्रह्मा बाबा ने बहुत प्यार नाल मेरे वास्ते मुरली, पर्सनल मुरली पढ़न वास्ते मेरे लिए मेरे शिप ते भेजदे सी। मैं इंडियन नेवी च जदों सी ते मैं कदी अज दिन ताईं 61 साल च एक दिन भी मुरली मिस नहीं कीती है। क्यों? बाबा कहंदे मैं रोज़ तुहानू बड़ी गहरी गल्लां सुणाउणा ही और बड़ी अमूल्य गल्लां सुणाउणियां। लखां लखां रुपए की
ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਰਲੀ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 20-25 ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 20-25 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਮਿਸ ਕਰਨਗੇ ਹੋ, 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ। 25 ਲੱਖ ਦਾ, 20 ਲੱਖ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੋ। ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਸੇਵਿੰਗ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਕਲਪ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਆ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। 5000 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਮ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ 84 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧਰਾ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਗਿਆਨ ਵੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਮਰ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉત્ਥਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਤਨੀ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਪਾਰਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ ਹੋ। ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੀ ਵਿਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮਾਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 23 ਘੰਟੇ ਦੂਸਰੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ 1 ਘੰਟਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਬਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 100% ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਬਿल्कुल ਭਾਜੀ। ये 2-3 हफ्ते पहले एक मुरली च आया था, दिल्ली यमुना के किनारे है। ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਇਤਨਾ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੋਲਦੇ ਯਮੁਨਾ ਯਮੁਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਔਰ ਗੋਪੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰਾਸ ਦਾ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ। ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਯੁਗ, ਸਭ ਯੁਗਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ। ਮਾਨਾ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਮਨਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਸਾਫ਼ ਸਵੱਛ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਔਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਠੰਡਕ ਰਹੇ ਜੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ
ਜਮਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਤਨਾ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਮਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਤੇ ਵੱਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਸਦਾ ਸੀ ਰਨਿੰਗ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕਦਮ ਸਭ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਪਰਕ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਨਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਜੀ। ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਮਾਨਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਮਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਜਮਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹਰਿਆਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ आवश्यकता ਹੁੰਦੀ? ਕੌਣ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੋਏ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਾਂ आवश्यकता ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਔਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਸਰਵਿਸ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ, ਗਿਆਨਵਾਨ, ਯੋਗਯੁਕਤ ਔਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਯੋਗਯੁਕਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਿਰਦੇ ਸਪਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਉਹਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਲਾ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੱਖਣ
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਿਮਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਨ ਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ। ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।